Very good morning, dear student. Today we are going to see the third part of the lesson, The Chair, written by Ki Rajanarayanan. In the previous two videos, what happened? Do you remember? If you not, let me remind you. The family wanted to have a chair immediately. Why? What happened all of a sudden? We saw the arrival of a guest to their house. He tumbled and rolled down while trying to sit on a three-legged stool. Family had to find a carpenter to make a chair immediately. There was a carpenter available in a nearby village, told by aunt their attai the chair to be made with what kind of wood. They discussed elaborately and decided. Entry of an interesting character, Mamanar, in the story. His relationship characters revealed to some extent. Mamanar too wanted to have a chair, accepted, and ordered to make two chairs. Chairs arrived, looked very much identical and similar, like Ram and Lakshman. To enjoy the pleasantness and comfort and majestic appearance by everyone in the family with competition. A few days passed by happily. Then what happened? Let us see today. A few days passed by. One night, someone knocked on the door. Bethanna, who was sleeping in the inner pile, opened the door. They said that an important person had just died in the village and that they needed the chair. Since the deceased, the dead man, was also known to us, we too attended the funeral. It was on our chair that they had propped up the eminent person, the dead man. Till now, in our village, they always seated the corpse only on the floor. A grinding stone was laid on the floor and propped up to keep the corpse from rolling away. A gunny sack stuffed with millet straw would be rested against it. Against this bolster, the corpse would be placed as if reclining on it. From where out our town people, our village people, picked up this new fad of propping up a corpse on a chair, we had no clue. But from that day, troubles began for our chair. They had moved from floor tickets to chair tickets. This comparison, they had moved from floor tickets to chair tickets, you may not understand. Those days, we are talking about 1950, 1960. There was in village sites, not all the villages, but some villages had touring theatre. The theatres கூரை அல்லது தகர ஷீட் போட்டு வேய்ந்த தியேட்டர்கள் இருக்கும். அங்கு தரை டிக்கெட், சேர் டிக்கெட், பெஞ்ச் டிக்கெட் என்றெல்லாம் வகைப்படுத்தி இருப்பார்கள். தரை என்றால் சும்மா தளம் போட்டு பளபளப்பாக டைல்ஸ் எல்லாம் பதித்த தரையல்ல, மணல் குவித்து கிடக்கும் ஒரு பெரிய தளத்தில். அதில் போய் அவரவர்கள் சிறு குழந்தைகள் அல்லது உயரம் கம்மியானவர்கள் எல்லாம் மணலை கூட்டி வைத்து கோபுரம் மாதிரி வைத்து அதன் மேல் உட்கார்ந்து கொள்வார்கள். அப்படி அமரும் இடம் தரை டிக்கெட் என்று சொல்வார்கள். அதற்கு மேல் பெஞ்ச் டிக்கெட், தென் சேர் டிக்கெட், லைக் தட். Here also he compared. The dead person used to be laid on the floor before that. But now, because this family got a chair, they started to lay the dead person on a chair. So he exclaimed, they had moved from floor tickets to chair tickets. It is just for your information.
Then, from where our town people picked up this new fad of propping up a corpse on a chair, we had no clue. But from that day, troubles began for our chair. They had moved from floor tickets to chair tickets. When the occasion in that household was over, they left the chair in our front yard. The children of the house were scared even to look at the chair. We had the servant take it to the well and give it a good hard scrub with hay and wash it down with 15 big buckets of water. Even after several days, no one had the guts to sit on it. We did not know how to bring it back into use. Why they didn't sit on the chair? Because the dead body was laid on it. They were, they were afraid the ghost of the dead man may be still sitting on the chair or around the chair. So, nobody in the house didn't have the guts to sit on it even after washing it thoroughly. Let us see in Tamil what happened. தீ மாதிரி பரவி விட்டது ஊருக்குள். எங்கள் வீட்டிற்கு நாற்காலி வந்த விஷயம். குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் பெருங்கொண்ட கூட்டம் வந்து பார்த்துவிட்டு போனார்கள். சிலர் தடவி பார்த்தார்கள். ஒரு கிழவனார் வந்து நாற்காலியை தூக்கி பார்த்தார். நல்ல கனம், உறுதியாய் செய்திருக்கிறான் என்று தச்சனை பாராட்டினார். கொஞ்ச நாள் ஆயிற்று. ஒரு நாள் ராத்திரி இருக்கும். யாரோ கதவை தட்டினார்கள். உள்திண்ணையில் படுத்திருந்த பெத்தண்ணா போய் கதவை திறந்தான். ஊருக்குள் யாரோ ஒரு முக்கியமான பிரமுகர் இப்பொழுதுதான் இறந்து போய்விட்டார் என்றும் நாற்காலி வேண்டுமென்றும் கேட்டு எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள். இறந்து போன ஆசாமி எங்களுக்கும் வேண்டியவரானதால் நாங்கள் யாவரும் குடும்பத்தோடு போய் துட்டி என்றால் துஷ்டி என்றும் சொல்லுவார்கள். துஷ்டி என்றால் இறந்த வீட்டில் அந்த நேரம் போய் அவர்களது இழப்பிற்கு துக்கம் விசாரித்துவிட்டு வருவது. துட்டி கேட்பது என்று சொல்வார்கள். துஷ்டி கேட்பது, துட்டி கேட்பது. துஷ்டி வீட்டிற்கு போய் வந்தேன் என்று சொல்வது. இறந்துவிட்ட ஒருவர் வீட்டிற்கு சென்று வருவது என்பதையெல்லாம் துஷ்டி கேட்பது என்று சொல்வார்கள். கலந்து கொண்டோம். துஷ்டி வீட்டில் போய் பார்த்தால் எங்கள் வீட்டு நாற்காலியில்தான் இறந்து போன அந்த பிரமுகரை உட்காத்தி வைத்திருந்தார்கள். இதற்கு முன் எங்கள் ஊரில் இறந்து போனவர்களை தரையில்தான் உட்காத்தி வைப்பார்கள். உரலை படுக்க வைத்து அது உருண்டு விடாமல் அண்டை கொடுத்து, சப்போர்ட், அண்டை என்றால் இங்கு சப்போர்ட், அண்டை கொடுத்து ஒரு கோணி சாக்கில், கனி பேக், ஒரு கோணி சாக்கில் வரகு வைக்கோலை திணித்து அதை பாட்டு வசத்தில் என்றால் பாடுகின்ற என்ற அர்த்தமல்ல. பாட்டு வசத்தில் என்றால் ஹரிசாண்டல் வே. பாட்டு வசத்தில் உரலின் மேல் சாத்தி அந்த சாய்மான திண்டுவில் இறந்து போனவரை சாய்ந்து உட்கார்ந்திருப்பது போல் வைப்பார்கள். இந்த நாற்காலியில் உட்கார வைக்கும் புது மோஸ்தரை எங்கள் ஊர்க்காரர்கள் எந்த ஊரில் போய் பார்த்துவிட்டு வந்தார்களோ எங்கள் வீட்டு நாற்காலிக்கு பிடித்தது வினை. தரை டிக்கெட்டிலிருந்து நாற்காலிக்கு வந்து விட்டார்கள். இப்பொழுது அந்த வீட்டு விசேஷம் முடிந்து நாற்காலியை எங்கள் வீட்டு முன் தொழுவில், மாடு கட்டுகின்ற இடம் தொழுவோம், அந்த வீட்டு விசேஷம் முடிந்து நாற்காலியை எங்கள் வீட்டு முன் தொழுவில் கொண்டு வந்து போட்டுவிட்டு போனார்கள். அந்த நாற்காலியை பார்க்கவே எங்கள் வீட்டு குழந்தைகள் பயப்பட்டன. ஆவி இருக்குமோ பேய் இருக்குமோ என்று. வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு அதை கிணற்றடிக்கு கொண்டு போய் வைக்கோலால் தேய்த்து பெரிய வாளிக்கு ஒரு 15 வாளி தண்ணீர் விட்டு கழுவி திரும்பவும் கொண்டு வந்து முன் தொழுவத்தில் போட்டோம். வீட்டிற்குள் எடுக்கவில்லை. பல நாள் ஆகியும் அதில் உட்கார ஒருவருக்கும் தைரியமில்லை. அதை எப்படி திரும்பவும் பழக்கத்துக்கு கொண்டு வருவது, திரும்பவும் பயன்படுத்துவது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. We will continue the story. Fortuitously means fortunately, luckily, அதிர்ஷ்டவசமாக. Fortuitously, a guest visited our house one day. We had the chair brought for him. "Don't bother, I will sit here," he said, and went towards the
கிளாத் மேட். கிளாத் மேட்னா வாசற்படியில் போட்டிருக்கும் டோர் மேட், இந்த காலத்தில் போட்டிருக்கும் டோர் மேட் என்பது அர்த்தமல்ல. கார்பெட் போல கனமான ஜமுக்காளம் என்று சொல்வார்கள். பெட்ஷீட் என்று நாம் இப்பொழுது சொல்கிறோமே, அதற்கு ஜமுக்காளம் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் நல்ல கனமாக கார்பெட்டை போல கனமாக இருக்கும். அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறார் கிளாத் மேட் என்று. கிளாத் மேட். We were afraid that he would sit on the floor. The whole family persuaded, encouraged him to sit on the chair. The whole family persuaded, recommended, or encouraged him to sit on the chair. As soon as he sat down, my little brother and sister fled to the garden in the backyard. Now and then they peeped in to see what happened to the man on the chair. The next day, a local elder dropped by and chose to sit on the chair on his own. யாரும் சொல்லாமலே அவராகவே வந்து அந்த சேரில் உட்கார்ந்தார் அடுத்த நாள். Bringing us even more relief. He is rehearsing on the chair now itself, whispered Bethana in my ear. Because that man was very old and he sat down on the chair. Now in the village they started to keep the corpse, dead body on the chair. Bethana commended sarcastically. வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியாக sarcastically he commented. இப்பொழுதே அவர் ஒத்திகை பார்த்து கொள்கிறார், நாளை நம்மை எப்படி நாற்காலியில் உட்கார வைப்பார்கள் என்று. The next day a local elder dropped by and chose to sit on the chair on his own, bringing us even more relief. He is rehearsing on the chair now itself, whispered Bethana in my ear. This is how we seasoned the chair. First, the elders in the family sat on it. Now, வீட்டில் உள்ள மூத்தவர்கள் பெரியவர்கள் நாற்காலியில் உட்கார ஆரம்பித்து விட்டார்கள். This is how we seasoned the chair. First, the elders in the family sat on it. The children were still afraid. But குழந்தைகள் அதில் உட்கார முயற்சிக்கவில்லை. They were still afraid. My little sister would beg my little brother, why don't you sit on it first, da? Why don't you sit on it first? அப்படின்னு என்னுடைய சிறிய தங்கை என்னுடைய தம்பியை கேட்பாள். He would retort instantly. அவன் உடனே முறைத்தவாறு, why don't you sit and see? நீ ஏன் உட்கார்ந்து பார்க்கக்கூடாது என்று அவன் உடனடியாக கத்துவான். ஒரு காலத்தில் அதில் உட்காருவதற்கு இருவரும் போட்டி போட்டார்கள். நீ ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்திருக்க, நானும் உட்கார வேண்டும் என்று. ஆனால் இப்பொழுது நிலைமை தலைகீழ். Why don't you sit on it first, da? He would retort instantly, why don't you sit and see? That was the thing. Sugandhi from the neighboring street, பக்கத்து தெருவிலிருந்து, came by and put her baby brother on the chair. கையோடு தூக்கி கொண்டு வந்திருந்த அவளது தம்பி, குழந்தை பருவத்தில் இருந்த தம்பியை அந்த சேரில் உட்கார வைத்தார். It was only from then on that the children of our house sat on the chair without fear. After that only our children, my brother, little brother and little sister started to sit on the chair. Again, one night someone died and they took away the chair. This happened ever so often. We sent away the chair with sadness. The mourners who came interpreted our sadness differently. They assumed that we too were mourning for the dead. We were irritated that our sleep was being thus disturbed. Akka remarked one day, God knows why these wretched people have to go and die at such unearthly hours. Anna said exasperately, good chair we made for the corpses of our village to sit on. Chah! Like that he commented, all because the chair was ordered at an inauspicious time, said our aunt Attai. Bethana finally thought of an idea. We kept it to the two of us. Bethana finally thought of an idea. We kept it to the two of us. We will see what I read in Tamil also.
அந்த வீட்டு விசேஷம் முடிந்து நாற்காலியை எங்கள் வீட்டு முன் தொழுவில் கொண்டு வந்து போட்டுவிட்டு போனார்கள். அந்த நாற்காலியை பார்க்கவே எங்கள் வீட்டு குழந்தைகள் பயப்பட்டன. வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு அதை கிணற்றடிக்கு கொண்டு போய் வைக்கோலால் தேய்த்து தேய்த்து பெரிய வாளிக்கு ஒரு 15 வாளி தண்ணீர் விட்டு கழுவி திரும்பவும் கொண்டு வந்து முன் தொழுவத்தில் போட்டோம். பல நாள் ஆகியும் அதில் உட்கார ஒருவருக்கும் தைரியம் இல்லை. அதை எப்படி திரும்பவும் பழக்கத்துக்கு கொண்டு வருவது என்றும் தெரியவில்லை. ஒரு நாள் நல்ல வேளையாக எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வந்தார். அந்த நாற்காலியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவருக்கு போடச் சொன்னோம். அவரோ, பரவாயில்லை, நான் சும்மா இப்படி உட்கார்ந்து கொள்கிறேன் என்று ஜமுக்காலத்தை பார்த்து போனார். எங்களுக்கு ஒரே பயம், அவர் எங்கே கீழே உட்கார்ந்து விடுவாரோ என்று. குடும்பத்தோடு மொத்த குடும்பமே அவரை வற்புறுத்தி நாற்காலியில் உட்கார வைத்தோம். அவர் உட்கார்ந்த உடனே சின்ன தம்பியும் குட்டி தங்கையும் புழக்கடை தோட்டத்தை பார்த்து ஓடினார்கள். ஏனெனில் அந்த நாற்காலியில் இருக்கும் ஆவியோ பேயோ அவருக்கு ஏதாவது தீங்கு இழைத்து விடக்கூடாது என்ற பயத்தில் அவர்கள் புழக்கடை தோட்டத்திற்கு ஓடினார்கள். மத்தியில்னா இடையிடையே வந்து நாற்காலியில் உட்கார்ந்தவருக்கு என்ன ஆச்சு என்று எட்டியும் பார்த்து கொள்வார்கள். மறுநாள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த ஒரு உள்ளூர் கிழவனார் தற்செயலாகவே வந்து அவராகவே நாற்காலியில் உட்கார்ந்து எங்களுக்கு மேலும் ஆறுதல் தந்தார். இப்பொழுதே அவர் அந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்து பார்த்து கொள்கிறார் என்று பெத்தண்ணா என் காதில் மட்டும் படுபடியாக சொன்னார். இப்படியாக அந்த நாற்காலியை மீண்டும் உட்கார பழக்கினோம். முதலில் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் உட்கார்ந்தோம். குழந்தைகளுக்கு இன்னும் பயம் தெளியவில்லை. கொஞ்சம் உட்காரேண்டா நீ முதலில் என்று கெஞ்சுவாள் குட்டி தங்கை தம்பி பயலை பார்த்து. ஏன், நீ உட்காருவது தானே என்பான் அவன் வெடுக்கென்று. எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்த பக்கத்து தெரு சுகந்தி தன்னுடைய 1 வயது தம்பி பாப்பாவை கொண்டு வந்து உட்கார வைத்தாள் அந்த நாற்காலியில். அதிலிருந்துதான் எங்கள் வீட்டு குழந்தைகளும் பயமில்லாமல் உட்கார ஆரம்பித்தார்கள். திரும்பவும் ஒரு நாள் ராத்திரி யாரோ இறந்து போய்விட்டார்கள் என்று நாற்காலியை தூக்கி கொண்டு போய்விட்டார்கள். இப்படி அடிக்கடி நடக்க ஆரம்பித்தது. நாற்காலியை வருத்தத்தோடு தான் கொடுத்து அனுப்புவோம். வந்து கேட்கும் இளவு வீட்டுக்காரர்கள் எங்கள் துக்கத்தை, எங்கள் வருத்தத்தை வேறு மாதிரி அர்த்தப்படுத்தி கொள்வார்கள், புரிந்து கொள்வார்கள். தங்களவர்கள் இறந்து போன செய்தியை கேட்டுத்தான் இவர்கள் வருத்தமடைகிறார்கள் போலிருக்கிறது என்று நினைத்து கொள்வார்கள். தூக்கம் கலைந்த எரிச்சல் வேறு. செத்து தொலைகிறவர்கள் ஏன் தான் இப்படி அகாலத்தில் நேரங்கெட்ட நேரத்தில் சாகிறார்களோ தெரியவில்லை என்று அக்கா ஒரு நாள் சொன்னாள். நல்ல நாற்காலி செய்தோமடா நாம், செத்துப்போன ஊர்க்காரன்கள் உட்காருவதற்காக சை என்று அழுத்து கொண்டான் அண்ணன். நாற்காலி செய்ய கொடுத்த நேர பலன் என்றாள் அத்தை. நல்ல நேரம் பார்த்து செய்யலையாம் நாற்காலியை. நாற்காலி செய்ய கொடுத்த நேர பலன் என்றாள் அத்தை. பெத்தண்ணா ஒரு நாள் ஒரு யோசனை செய்தான். அதை நாங்கள் இருவர் மட்டிலும் எங்களுக்குள்ளாகவே தனியாக வைத்து கொண்டோம். Dear students, you should have enjoyed the reading of the story and explanation. We will see the rest of the story in our next video. Thank you for your kind and patient listening. Thank you very much.